ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں بادشاہ شمون بن عزیز نامی ایک یہودی حکمران حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت سخت دل، ظالم اور خود پسند انسان تھا۔ اس کی سلطنت میں یہودیوں کو تمام تر سہولیات حاصل تھیں، مگر غیر قوموں، خاص طور پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ شمون کا خیال تھا کہ صرف اس کی قوم حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے پر قید کروا دیتا، مسجدیں ڈھاتا اور قرآن پاک کو جلانے کے احکامات دیتا۔ اس کا دربار اس ظلم کی گواہی دیتا تھا، کسی نہ کسی مسلمان کو سزا دی جاتی۔ ایک دن اس نے ایک نیا حکم جاری کیا، جو بھی اسلام کی دعوت دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سلطنت میں خوف کی لہر بن کر پھیل گیا۔ لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرنے لگے۔ دین اسلام کے ماننے والوں نے پہاڑوں، غاروں اور سنسان مقامات پر پناہ لینا شروع کر دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے خاموش ہو سکتے ہیں مگر مٹ نہیں سکتے۔ اسی شہر میں ایک نیک دل اور علم و حکمت سے بھرپور مسلمان بزرگ شیخ عبدالمنان رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے کہ اے رب کریم، اس ظالم بادشاہ کے دل کو ہدایت عطا فرما یا اس کے ظلم سے ہمیں نجات دے۔ ایک رات شیخ عبدالمنان نے خواب میں دیکھا کہ ایک روشنی کا فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے، اے عبدالمنان، صبر کا وقت ختم ہونے کو ہے، وہ دن دور نہیں جب ظالم کا دل بدل جائے گا۔ شیخ عبدالمنان حیران تھے، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا سنگ دل شخص کبھی ایمان لا سکتا ہے؟ بادشاہ شمون کے ظلم میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر روز دربار میں کئی بے گناہ مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے سزا دی جاتی کہ وہ اپنے دین پر قائم تھے۔ شہر کی گلیوں میں خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے چھپ کر سلام کرتے۔ قرآن پڑھنا تو جیسے جرم بن چکا تھا۔ دوسری طرف شیخ عبدالمنان کا دل بے چین تھا۔ ان کے سینے میں ایک درد تھا جو کسی عام شخص کو محسوس نہ ہوتا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو آنے والی نسلیں اندھیرے میں گم ہو جائیں گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر بات کریں گے، خواہ اس کی قیمت ان کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن نماز فجر کے بعد وہ وضو کر کے سفید کپڑوں میں ملبوس، قرآن مجید کو سینے سے لگائے شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر کے لوگ انہیں دیکھ کر رک گئے۔ سب جانتے تھے کہ اگر شیخ عبدالمنان دربار گئے تو واپسی ہوگی۔ مشکل ہے۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ شمون کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک کمزور بوڑھا شخص اتنے جری انداز میں بادشاہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے غراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں موت کا خوف نہیں اے عبدالمنان؟ شیخ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے شمون، میں تجھے وہ دعوت دینے آیا ہوں جو موت کے بعد کام آئے گی۔ میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں جو سچائی، عدل اور نور کا دین ہے۔ یہ سن کر دربار میں ہنگامہ مچ گیا۔ وزیر و مشیر چیخ اٹھے، یہ گستاخ بادشاہ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہے، اسے فوراً قید کرو۔ لیکن بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو اتنے اعتماد سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ بولا، اے عبدالمنان، تو جانتا ہے کہ میں تیرے دین سے نفرت کرتا ہوں، پھر بھی تو مجھے دعوت دے رہا ہے۔ شیخ نے کہا، اس لیے کہ تیرے دل پر قفل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ جب چاہے اسے کھول سکتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ بولا، تمہیں 3 دن قید میں رکھا جائے گا۔ اگر اپنے الفاظ سے پھر گئے تو بخش دیا جائے گا، ورنہ تمہاری جان لی جائے گی۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، میں اسی دین پر جان دینا باعث فخر سمجھوں گا۔ یوں شیخ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن بادشاہ کا دل اس دن کچھ دیر کے لیے بے چین ضرور ہوا۔ رات کو جب وہ اپنے محل میں تنہا ہونگا تھا تو وہ بار بار شیخ کے الفاظ کو یاد کرتا رہا، تیرے دل پر قفل ہے، لیکن اللہ جب چاہے اسے کھول سکتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ وہ رات اس کے لیے عام راتوں جیسی نہ تھی۔ قید خانے کی تنگ، تاریک اور نم دیواریں جن میں سانپ اور بچھو رینگتے تھے عام قیدیوں کو پاگل کر دیتی تھی، لیکن شیخ عبدالمنان کا دل اللہ کے نور سے روشن تھا۔ وہ ہر وقت وضو میں رہتے، تلاوت کرتے اور نفل نماز پڑھتے۔ دن گزرتے گئے،
कैद खाने में न खाने का बंदोबस्त दुरुस्त था न रोशनी का, मगर शेख अब्दुल मन्नान हर वक्त लबों पर अल्लाह का नाम रखते और दिल से दुआ करते, ऐ रब्बिल आलमीन, इस बादशाह के दिल में रोशनी डाल दे, तू कुलूब का मालिक है, हुदायत तेरे हाथ में है, इस कौम पर रहम फरमा। शेख का नूरानी चेहरा और सुकून से भरी आंखें जेल के सिपाहियों पर भी असर डालने लगे। एक सिपाही जो पहले उन्हें हकारत से देखता था, एक रात खामोशी से उनके पास आया और कहा, शेख जी, आप दिन रात क्या पढ़ते हैं और आपको डर क्यों नहीं लगता? शेख ने मुस्कुराकर उसे मफहूम बताया, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। सिपाही की आंखें भर आएं। वो रात के वक्त उनके लिए पानी और खजूरें ले आने लगा। इधर बादशाह शमून महल में बेचैन रहने लगा। पहले जो नींद उसे लम्हों में आ जाया करती थी, अब वो क्रूटें बदलता रहता। इसके कानों में शेख के अल्फाज गूंजते, तेरे दिल पर कफल है, लेकिन अल्लाह जब चाहे उसे खोल सकता है। एक रात वो उठा और चुपके से कैद खाने के पास जा पहुंचा। इसने एक दरवाजे के पीछे से शेख की तलावत की आवाज सुनी। शेख पढ़ रहे थे। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हैं? ये सुनकर बादशाह जैसे सुन हो गया। इसके दिल की कोई बंद खड़की धीरे धीरे चरचराने लगी। वो कुछ देर दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठा रहा। सुबह सिपाहियों ने देखा तो बादशाह कैद खाने के बाहर बैठा था, तन्हा, खामोश और गमसम। दरबारियों को गुस्सा आया। वजीर आजम ने कहा, बादशाह सलामत, ये कमजोर फकीर आपके जहन पर जादू कर रहा है। अगर उसे अभी कत्ल न किया गया तो राया बगावत कर देगी। लेकिन बादशाह ने गुस्से के बजाय सिर्फ इतना कहा, जो दिल जादू से न बदले वो किसी और ताकत से क्यों बदल जाए। इसी रोज बादशाह ने हुक्म दिया कि अब्दुल मन्नान को एक दिन के लिए रहा करके महल लाया जाए ताकि वो इससे खुद सवालात करे। शेख अब्दुल मन्नान महल लाए गए। दरबारी खामोश थे। बादशाह ने सबको बाहर भेज दिया। बादशाह ने शेख से कहा, क्या तू मुझे वो सब सच्चाई बता सकता है जो तू सच मानता है, बगैर किसी खौफ या लालच के? शेख ने कहा, मैं दुनिया के बादशाहों से नहीं डरता, मैं सिर्फ उस रब के सामने जवाबदेह हूं जो जमीन व आसमान का बादशाह है। फिर शेख ने कुरान, तौरात और इंजील के मुश्तरका निकात बताते हुए इस्लाम का पैगाम दिया। उन्होंने नबियों की बात की, हजरत मूसी, हजरत ईसी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी की तालीमात को जोड़कर बयान किया। बादशाह सुनता रहा। इसके चेहरे पर कई बार हैरत, कभी गुस्सा, कभी उलझन और आखिर में खामोशी छा गई। शेख वापस कैद खाने भेज दिए गए, मगर इस बार कैद खाने का दरवाजा बंद नहीं किया गया। बादशाह देर रात तक जागता रहा। वो पहली बार सवालात में घरा हुआ था। क्या वाकई में इतने साल गलती पर रहा? क्या मैं जालिम हूं? क्या वो खुदा जिसे शेख पुकारता है मेरा भी खालिक है? मगर उसके नफ्स ने उस रात भी गालिब आकर उसे खामोश कर दिया। अभी ईमान नहीं लाया था, मगर उसका दिल पहले जैसा न रहा। बादशाह शमून की हालत अब पहले जैसी न रही थी। वो अक्सर दरबारियों से अलग थलग रहता, सल्तनत के कामों में दिल न लगाता और रातों को जागता रहता। महल के खादमों ने उसे कई बार चुपके चुपके रोते देखा। इसके अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ ऐसा जो बरसों से बंद था। एक रात वो अपनी ख्वाबगाह में तन्हा बैठा हुआ था। अचानक उसके हाथ में एक कागज आया। दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर मैं मर गया और ये सब कुछ जो अब्दुल मन्नान कहता है सच निकला, अगर वाकई एक दिन मेरा हिसाब होना है। इसी सोच में गुम वो नींद में चला गया और इस रात एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब की दुनिया, ख्वाब में उसने खुद को एक वसीया मैदान में पाया। अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ लोग बेलिबास, परेशान और डरे हुए खड़े थे। हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक एक मकाम पर रोका गया था। तब अचानक एक आवाज गूंजी, आज बादशाह भी सवालों से नहीं बच सकेगा। शमून ने खुद को बंद जंजीरों में पाया। इसके हाथ खून आलूद थे। इसकी आंखों में बेशुमार मजलूमों के चेहरे झलक रहे थे। फिर सामने एक नूरानी चेहरा नजर आया, शेख अब्दुल मन्नान का। उनके हाथ में एक किताब थी। शेख ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब भी वक्त है ऐ शमून, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। शदीद खौफ से उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसने फौरन गस्ल किया, लिबास बदला और तन्हा कैद खाने की तरफ रवाना हुआ। तोबा की घड़ी आधी रात का वक्त था।
चांदनी कैद खाने के दरवाजे पर पड़ रही थी। बादशाह ने दरवाजा खोला। शेख अब्दुल मनान नफल पढ़ रहे थे। बादशाह जमीन पर बैठ गया, सिर झुका दिया और लर्जती हुई आवाज में कहा, आए शेख, मुझे वो रास्ता दिखा दो जो हक है। मैं थक गया हूं, मैं खौफ में हूं और मैं सच जानना चाहता हूं। शेख ने आंखें बंद की, शुक्र अदा किया और कहा, क्या तू वाहिदानी, रिसालत और इस किताब को सच मानता है? बादशाह शमून की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूं। शेख ने उसे पढ़वाया। कैद खाने की दीवारें जैसे नूर से भर गईं। एक जालिम दिल जो पत्थर की मानंद था, पिघल चुका था। बादशाहत का आगाज सुबह जब सूरज निकला तो बादशाह ने सब दरबारियों को जमा किया। पूरे शहर में ऐलान करवाया, आज से शमून बिन अजीज नहीं, अब्दुल सलाम बिन अब्दुल्लाह तुम्हारा खादिम है। मैंने हक को कबूल कर लिया है। अब इस सल्तनत में इंसाफ होगा, हक होगा, कानून होगा। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ खुशी से रो दिए। बहुत से दरबारियों ने भी पढ़ा। सिपाहियों ने हथियार फेंक दिए और शहर में पहली बार आवाज सरेआम गूंजी। लोग जो पहाड़ों में छिपे हुए थे वापस लौट आए। मस्जिदें दोबारा आबाद हो गईं। अब्दुल सलाम बादशाह ने शेख अब्दुल मनान को अपना मुशीर बनाया और पूरे मुल्क में इल्म, अदिल और रोशनी फैलने लगी। उख्तिताम, वो बादशाह जो एक दिन जालिम था, रोशनी से बदल गया। उसने बाकी जिंदगी खिदमत, अदिल और ईमान के साथ गुजारी। इसकी कब्र पर आज भी लोग फातिहा पढ़ने आते हैं। दिलों के कफल जब खोले जाएं तो कोई ताकत बंद नहीं कर सकती।